ओडिशा। नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। प्रणाम ओडिशार ए नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रणाम ओडिशार आउ एक नुआ एवं खास अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु सोनालिन। तेबे सबु थर भली एथर मध्य खास अतिथि आसी आम घरे पहुंची सारी छथि। देरी करिबानी, चालंतु आरंभ करिबा आपनक समस्तक प्रिय कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा। ओडिशा। तेबे आम सहित जी अतिथि अच्छा प्रथमे तांकर परिचय करवा आपण सहित एवं कार्यक्रम को आगक नेबा। आज आम सहित से खास अतिथि अच्छा वरिष्ठ संगीत गुरु श्रीयुक्त रामचंद्र उपाध्याय। आसंतु स्वागत करवा सर। आपनको स्वागत आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा। नंदीघोष टीवी की प्रथम मोर अभिनंदन एवं प्रणाम ओडिशा को अभिनंदन एवं समस्त ओडिशार समस्त दर्शक बंधु को मोर नमस्कार। निहाती सर, आलोचना तो करवा किंतु आम चाहबू जेहेतु आम प्रणाम ओडिशार खास थाए सकाळ सकाळ माहौल आपण गोटे सुंदर गीत आरंभ करवा। ठीक है, भगवान को उद्देश्य जगन्नाथ उद्देश्य प्रथम जगन्नाथ गीत निज लेखा निज कंपोजिशन। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। सकल तीर्थरे तुमी, सकल तीर्थरे तुमी अनाथर नाथ, अनाथर नाथ, अनाथर नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। जीवनी भरिछि दुख, तेजिली सकल सुख। जीवनी भरिछि दुख, तेजिली सकल सुख। संत कबीर भली हाहाकारे जाए जली। संत कबीर भली हाहाकारे जाए जली। सबु बुझी आवा बुझा नहीं तुमी, सबु बुझी आवा बुझा नहीं तुमी। करिला किया नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। दिन राति जाए बही डाकी डाकी गली रही। दिन राति जाए बही डाकी डाकी गली रही। आखि लोहा नदी होई धरा पृष्ठे जाए बई। आखि लोहा नदी होई धरा पृष्ठे जाए बई। कल्याण मोते न कले नहीं है। कल्याण मोते न कले नहीं है। जगत कल्याण कर हे। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। सकल तीर्थरे तुमी अनाथर नाथ। अनाथर नाथ अनाथर नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ। बहुत सुंदर। किंतु सर ये जो आपणकर यात्रा विषय तो आम आगु को आलोचना करवा किंतु आपणकर सर आरंभ करवा पिला बेलर समय आपणकर केमती कटिछि कोठी कटिछि तापरे संगीत प्रति जो दुर्बलता केबेठु आरंभ होला से संपर्क टिके कहबे। पिला बेलो मैडम मु तो नना सरकारी चाकरी करते आम बापा को नना कही था जेहेतु आम ब्राह्मण घर नना सरकारी चाकरी करते ओडिशा सारा बुलुले। तो गोटे वर्ष बयस होता मत सागर ओडिशा बुली बुलिक पाठ पढ़िया पड़ूला किंतु बापांकर बा ननांकर इच्छा थिला पुओटा मोर कलाकार हो। आम दी भाई थिलु गोटे भौणी बड़ भाई सरकारी चाकरिया भौणी बाहर से दिल्ली रे। तो ननांकर इच्छा थिला सान पुओटा कलाकार हो। तेणु सान बयस जिते मु सुनाबेड़े ना लिखाला कोरापुट सुनाबेड़े सेते सब जो मैंने आसती गीत फीत गाया से डाकिक नना कहती जे तू सान पुओ को टे शिखा। तो से गुरु मानकर ना बर्तमान सुधा मोर मन ना कारण आउ से बयस ना आसिक केते वर्ष पहुँचला। तापर जिते नना पाख छाड़ी मु मैट्रिक पास कली भुवनेश्वर को आसिली भुवनेश्वर पाख गाँ। तो मोर शिखिबाटा सेठी कंटिन्यूइंग जारी रहा। प्रथम गुरु मोर रहिले रंकनिधि महापात्र खोर्धा रोड। तापरे अनेक गुरु मान पाखक जाइए आउर जे डॉक्टर पंडित डॉक्टर दामोदर होता से मोर गुरु थे। विधिवत शिक्षा को बयस आरंभ है तो विधिवत भाव में शिक्षा आरंभ होला मु 10वीं श्रेणी जते बेले पढुଥିଲି। तो परिवार जते बेले आपनक बाबा कहउछंती कि से आपनक कलाकार भाव में देखा चाहूँ तांको भितरे इच्छाटा कहीं आसिला जे आपन केबे तांको सहित आलोचना बड़ इतिहास जेतोळे आमे जन्म न होइतलु आपण सुनिथिबे सात शंखर गोटे यात्रा पार्टी थिला उत्तरायणी उपरा। उत्तरायणी अपरार प्रथम उद्योक्ता बा तैयारी करथिले आम नना। अच्छा सी बोर माल फाड़ सब बंधा पकई बिक्री करी से यात्रा पार्टी के आरंभ करथिले। तापर से कालक्रमे से यात्रा पार्टी बिक्री गला से तांकर 2-3 भाग होइकरी करथिले।
ସେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଗଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ନନାଙ୍କର ଯେ ମୋ ଘରୁ ଗୋଟେ କିଏ କଳାକାର ବାହାରୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ନେଇକି। ମୁଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜଣେ, କିଛି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମାଜରେ ସେବା କରିବା, 5 ଜଣ ନିଜ ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ମାନସିକତା। ଆଜ୍ଞା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେବଳ ସାର୍ ପରିବାରରେ ଆପଣ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଧାରା କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନା ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରାଟି। ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ବୟସରୁ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍କୋପ୍ ଆଉ ଏବେକା ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍, ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ କେମିତି ସାର୍ ରହିଛି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଲି ମାଟ୍ରିକ ପରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଗଲି ମୋତେ ଘରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ତ ତାପରେ ସହଯୋଗ ଟିକେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ନଜର କମ୍, ବହୁତ ଟାହି ଟାପରା, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେରିଫେରିଠୁ ଧରିକରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ବାହାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିକିରି କଳା ଲାଇନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରିପାରିକିରି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନରେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା, ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏମିତି ମନକୁ ଆସିନି କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଏତେଟା ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନଥିଲା, କେବେ ଏମିତି ମନକୁ ଆସେନି କି ଏଇ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଆସିକି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଆଗକୁ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ଆସିଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିନି। ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଆସିଯାଇଥିଲା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେତେବେଳେ ମାନସିକତାରେ ଯେ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚାକିରି କରିବି, ନାଇଁ ଚାକିରି କରିବିନି, ମୁଁ କଳା ଲାଇନରେ ରହିବି, ଏ ହାରମୋନିୟମ୍ ଧରିବି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଜିଇଁବା ଶିଖିବି। ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ସହରାଞ୍ଚଳର ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଳାରେ ଏତେ ଆଦୃତ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଳାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜାଣିଲେଣି, ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଲେଣି। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫେନେଲ୍ ଟିଭି ଫିଭି ଖୋଲିଲା, ୟା ଦେହରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ତାମାନେ ଏବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଗାଁ ହବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମିତି ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଶିଖୁଥିଲି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁନଥିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଶିଖୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ଅଲଗା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ମୁଁ କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବି, କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ୟା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର, ଏଠୁ କେମିତି ବାଲିଟିଏ ମୋତେ ଗୋଟେଇବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବି। ତ ପଇସାରେ ଏତେ ଅଭାବ ଥାଏ ସେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ହାରମୋନିୟମକୁ ବୋହି ବୋହିକି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆଣିକିରି ଜଣକୁ ସହାୟତା ମାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ, ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 89ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଶିଖଉ 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 କାଳକ୍ରମେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ, ଭଲ ଲେଭେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି 90, 91, 92 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟତଃ 100-150 ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଶିଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ଫିପିଲି ଏମିତି ଧରିକିରି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା ଧରିକିରି ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଭେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠୁ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଖାଇପାରୁ, ଭଲ ଟିକେ ମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟି, ଇଚ୍ଛାଟି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ କେତେ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ନା, ବଢ଼ିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବଢ଼ିଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଗରେ ତ ସେମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପିଲାଟା ଗୀତ କ'ଣ ଶିଖିବ, ନାଚ କ'ଣ କରିବ, ଟିଭି କ'ଣ ଯିବ, ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଯିବ, ନା ଥିଏଟରକୁ କ'ଣ ଯିବ।
ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ତ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ ଚାକିରି କର ଏଇଟା ଥିଲା ମାନସିକତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି ନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି ନାଇଁ ପିଲାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଣ କିଛି ହଉ, ଖାଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଲାଇନରେ। ଆପଣ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନିଜେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ନା ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଗାଇବି ବୋଲି ବି କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଆଜି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଧେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମସ୍କାର କରିବି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ କିଛି ଅତୀତରେ DD1 ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିରିଏଲ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ବନେଇକିରି ସେଠି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାଇଟର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, ମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କରୁଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଏତେ ନାଁ କମେଇବି। ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ଗୀତରେ ରହିବି, ଗୀତରେ ମୋତେ ଯେତିକି ନାଁ ମିଳିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। খুব সুন্দর। কিন্তু স্যার যেমতি আপনার কহিলেন কি আপনার সঙ্গীত বিধিবদ্ধ ভাবে শিক্ষা আরম্ভ করলে, কিন্তু তা ভিতরে স্কুল বেলর সময় কলেজ বেলর সময় ইয়ে স্মৃতি কেবে বি কেহি ভুলি পারନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। সেমতি কিছু স্যার স্মৃতি রয়েছে স্কুল সময় আর কলেজ সময়? ନାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଲି ବୁଲିକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହଁ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ କେଉଁଠି ନଥିଲା। ତାପରେ ବାଳକାଟି କଲେଜରେ ଆସିକି ଆମର ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାଳକାଟି, ଏଠି ପ୍ରତାପ ସିଂହ, ସେଇଠି ପଢ଼ିଲି। ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଏ କି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ସେତେବେଳକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଏ କିଛି, ସେମିତି କିଛି କଲେଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ପିଲାର ପ୍ରତିଭା ସେଇ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରୁ ହିଁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ ବା ପରିଚିତ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରୟାସଟି ବା ସେ ସଂଘର୍ଷଟି କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସେ ତ ବହୁତ କଥା ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ କଥା ଚାଲିଛି। ଏମିତି କିଛି ସେମିତି ମୋର ଆଶା ନଥିଲା କି ସେମିତି କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲା। ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଆଉ ମୋର କର୍ମ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ଶିଖିଲେ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି ସହର ବଜାରରେ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାମ କରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ଯାତ୍ରାରେ, ଏ ଡ୍ରାମା ଗାଁ ଗହଳି ଡ୍ରାମା, ସହର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାମା ସେ କରିଲା। ଆସ୍ତେ 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 ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ। କେବେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ରହିଛି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ତା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଠାସକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଧାରା ଆପଣ ଆଗକୁ କେମିତି ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରାରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ, ଏ କଳାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାମ୍, ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସିଏ ଆଧୁନିକ କିଏ ଗୀତ ଗାଉ, କିଏ ଭଜନ ଗାଉ, କିଏ ଜଣାଣ ଗାଉ, ଫିଲ୍ମରେ ଗାଉ, ଯାତ୍ରାରେ ଗାଉ, ନାଚରେ ଗାଉ, ଥିଏଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଲାଇନରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ସଙ୍ଗୀତ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସଙ୍ଗୀତରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। କଳାତ୍ମକ ମାର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ
जी निजको अनुभव करिपारिबो जी निजको भल मनुष्यटे करबा ପାଇଁ कि स्वप्न देखिबो ताकू ही भगवान आशीर्वाद मिलिबो आ से गोटे भल कलाकार पाइबो ଆଜ୍ଞା आ से कलाकार जीवन से आराम रे बंची पारिबो कोनोसी असुविधा ना किंतु सर पिलामानंको भितरे से डेडिकेशन देखुछंती संगीत को नहीं कि बहुत पिला अछंती कि बहुत साधना करूछंती भल प्रयास करूछंती किंतु आउ किछि पिलांको भितरे भी थाए कि कम सिखि दियंती किंतु भाबंती कि आमे बहुत किछि करूछु बहुत किछि आम भितरे प्रतिभा अछि एई जो भूल धारणाटी सेमानंको भितरे रही सत कथा मैडम एटा मोर भी अनुभूतिर कथा मु एते पिलांको शिखेला भितरे तो गोटे गोटे पिला आसନ୍ତି मिनिमम आमर 5-7 वर्ष ए लाइन रे गुरु पाखरे निहाती अध्ययन करबा दरकार याको मध्य ओडिशा सरकार भारत सरकार याको कोर्सेस ऑफ स्टडी बनै दैछंती तो सेही हिसाब रे गोटे पिला जदी 5-7 वर्ष साधना करे ठीक भाबरे ताले से ठीक कलाकार टिए हेई परिबो किंतु आजिकल देखा जाउची किछि मो पाखरे तो 5 वर्ष रु 80 वर्ष पर्यंत लोक शिखुचंदी मो पाखरे ଆଜ୍ଞା किछि रिटायर्ड पर्सन भी शिखुचंदी 60 70 65 75 80 80 वर्ष जने वयस्क वृद्ध सी वर्तमान शिखुचंदी 20 वर्ष रिटायरमेंट पर तो तांकर डेडिकेशन अच्छी किंतु नुआ छुआ आज कालिकार जो पुଅ ଝିଅ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଶିଖିଲା ପରେ सी ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟିକିଏ ଜାଣିଗଲେ ଓ ଆ କ ଖ ଙ୍ଗ ଙ୍ଘ ସାରେ ଗାଁ ପାଦ ନିଶା ତ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ହେଇଗଲା ଯଥେଷ୍ଟ ତାପରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଦୈହିକ ବିଦ୍ୟା ମତଲବ ଦେହ ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ତେଣୁ ତମେ ଦେହ ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର 5-7 ବର୍ଷ ସାଧନା କଲା ପରେ ତା ଠିକ୍ ओके ठीक अच्छे सर किंतु आपण जमती कहते कि आपण लेखालेखी भी करती निजे गीत लिखती ताकू निजे भी संगीत रे सजाती आज्ञा मैम निजे भी गीत गाउछन्ते किंतु आपणकर सेमती किछि रेकॉर्डिंग करबा गीत को लोक मान निकट आउ टिके पहुँचेबा पई सहयोग करबा ए सब दिगरे आपण काहे के चेष्टा करना करिछि मैडम करिछि 2006-7 पर्यंत दूरदर्शन रे काम करूथली जेतेबेले DD1 रे तापर बंद होइथला पारिपार्श्विक परिस्थिति नहीं करी वर्तमान नुआ करी किछि करूछि 2019 मसियारु पिला मानको जो माने इंटरेस्टेड हेलेन जे 7 वर्ष 8 वर्ष लेके शिखलेनी सेमानकर प्रमोशन नियाती होबा दरकार तेणु तांको में गीत लेख तांको स्वर बना तांको ने स्टूडियो पहुंचा एवं से गायकी केमिति 5 लोकों को आखि आगु आसीबे समाजर आखि आगु आसीबे से जना वर्तमान चली कंटिन्यूअस प्राय 200 खंडे 300 खंडे गीत रेकॉर्डिंग सरी गोटे छोटिया यूट्यूब चैनल खोली प्रमोशन करने पिला मानकु किंतु सर केबे कहा पाखरे आपण लॉबी करि नाहंते करि पारेनी हां आज्ञा सेटा केबे भी हे पारे सी मु करि पारेनी जाई मते टिके चांस दियंतु मते टिके सुजोग दियंतु मु टिके गाइबी अमो करि सेमिति हेइनी मते लोकालिटी रो आम अंचल भितरे एई जो पेरिफेरी अंचल जो माने जानि छ सेमान डाकंती आकंती सुजोग दियंती बहुत सम्मान दियंती आदर करंती स्नेह दियंती सेमिति चली केबे कोठी काहा को कहि परनी मते टिके सुजोग दियंतु माने मोर गोटे इच्छा थिला मु गोटे सिनेमा रे काम करिवि म्यूजिक डायरेक्टर हेबी किंतु से रही गला 10 वर्ष पूर्वर मुझे भूली गली मुझे ना से गुड़ा करवा दरकार से जो मानसिकता किछि नेबी ना किछि देबी एटा होछि जहाँ संभव सेतिकी करी किंतु सर अनेक मंच रे मध्य आपण गीत परिवेषण करछन जेतेबेले स्टेज प्रोग्राम रे आपण ओल्हेई जानते मंच ऊपर को से समय रे केमते सारा अनुभूति थाए लोकों को सहित सीधा सड़क माने इंटरेक्शन आज्ञा आज्ञा नहीं सी तो सेठी तो गोटे कलाकार को सब किछि मिल जाए से धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राश्चर्य सब से मिल जाए दर्शक सामने दर्शक जिते खुशी जाती सार बढ़िया गईले सार बढ़िया है बस से सब मिलगला घर द्वार कोठा बाड़ी गाड़ी बंगला सब मिलगला किसी सारा अनुभूति रही जो गीत आपण गाई पुणी थे लोकों तरफ से डिमांड आपण को आसी से गीत गाइबा आसी माने पुराणा जो माने अरविंद मुदुल ये सब जो माने पुराणा कलाकार थे आम शांतिलता बारिक इनके सब जो माने पुराणा आर्टिस्ट अच्छा से मंच में मुझे गाई मु जो गीतटा गाई से रिपीट होती आउ थे लोक मैंने कहते आउ थे गाँतु राम सार आउ थे गाइले स्टेज बंद हो स्टेज सर ओके किंतु वर्तमान समय जदि आम कहवा आपणकर ये यात्रा जी वर्ष आप आगे नहीं संगीत को एपर्यंत भी आप से भल पाइबा दौरान जहाँ आरंभ रही कि मनरे सेमती अफसोस रही जाइए कि आपणकर ना मैम अफसोस आ कौन सी जिते युवक अवस्था थिला से किसी अफसोस थिला
ମୁଁ ଏଇଟା ହନ୍ତି ସେଇଟା ହନ୍ତି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ମାନସିକତାରେ ଆସିଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବାଲି ରେଣୁ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବେ ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆପଣ ଲାଗେ। କେବଳ ଭଜନ ହିଁ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ନା କିଛି ନା ଆଧୁନିକ ବି ଲେଖେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରେ କାରଣ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ସବୁ ତ ଆଧୁନିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗାଇବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସାର୍ ଶୁଣିଦିଏ। ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଗାଇବାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ନାଇଁ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଶୁଣନ୍ତି? ଶୁଣେ କାରଣ କୌଣସି ଗୀତକୁ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଶବ୍ଦାବଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ଗୀତ ସେମିତି କିଛି ସାର୍ ଆଧୁନିକ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ବା ସେମିତି ଗାଇବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନା କେବଳ ଭଜନ? ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବନି ମା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମେ ତ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ କ'ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହୁଛି ଏଇ ଗୀତରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସିଲା ଏମିତି ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବନା କେମିତି ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ଆଣନ୍ତି? ସେ କଥା ମା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କେଉଁଠି ପରିଚୟ ଦେଏନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖେ ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯାଏନି ମୁଁ ଜଣେ କବି ବୋଲି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ସେ ମୁଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କ'ଣ ଲେଖିଦିଏ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଶିଖେଇଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱର କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଦୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ବି କରନ୍ତି ଏ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଘରେ ସେମିତି ବି କିଏ ସେ ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଥିଲି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ସଭାପତି କରିଦେଲେ ସେଠୁ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ଅମକ କରିବା ସମକ କରିବା ଯେତେ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଲିଡରସିପ୍ଟା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ତ ମନକୁ ଆଦୃତ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ ଯାହା କହିବ ହେବ ତାପରେ ସେ ଗାଁରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୌଡ଼ିବା କିଛି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାପରେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ କେତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସାର୍ ମିଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କାମ ମିଳେ କରି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଦୁଃଖ ନେଇ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେଉଁ ବୋଧେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ନିହାତି 2-4ଟା ଲୋକ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇଛି ଟିକେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁକି ଟିକେ ଥାନାରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଧାରାବାହିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ସାର୍ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ହଁ ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ନିଜ ଗାଁ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତାର ମାନେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲା ମୋର ସେ ଅଜା ହେବ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସୁଛି କହିଲା ନାତି କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଭଲରେ ରହିବି ଟିକେ ଆମେ ଅଜା ଏଇ ତୋର ଟିକେ ଭଲ ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତୋର ତୁମକୁ କହିଲେ ଆରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଦେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଦେବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିବି ତୋ ପାଇଁକି ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ କରିବି କଲି ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିକିରି ତା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରୁ ଋଣଟେ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଋଣଟେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ କଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା କହିଲା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉନୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରହ ଆଗ ତାକୁ ଅଜାକୁ ମୁଁ ତୁ ତା କରୁଛେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ ଅଲଗା ଜାତିର ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଭଲରେ ରହ ଆଗ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ତୁ ଭଲରେ ରହିଲୁ କେତେବେଳେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ ନାତି ହିସାବରେ ଆଉ ତ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଅଛି କୋଠା ବାଡ଼ି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ବିନା କିଛି ଆଶା ରଖିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ହେବ ଆଉ ତୁମର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କିଛି କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ନିଜେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। খুব সুন্দর স্যার আগুক কথা হব আপনার সহিত স্যারଙ୍କ সহিত আউ কিছু আগুক আলোচনা করা স্যার সময় হাতে কম রয়েছে তথাপি সে ভিতরে আমি চেষ্টা করবু আউ কিছু ভজন গীত আপনার মুহর শুণবা তা সহিত আউ কিছু গীত মধ্য শুণবু কিন্তু স্যার আপনার দিনটি আরম্ভ হুয়ে কেমতি স্যার সে বিষয়ে টিকে আলোচনা করা আউ ফাঙ্কা সময় যেতবে পাতে কণ করা ভাল পাতে? ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍। ତାପରେ କାମ 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 ଯେଉଁଦିନ ନଥିବ, କର୍ମ ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ବସିକି ଭାବେ କାଲି ଦିନଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯଦି କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କୌଣସି କର୍ମ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ସମାଜସେବା କାମ, ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ରହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ମନ ଖୁସି। ରାତି ଶେଷ ମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି। କାମ ନଥିଲେ ମନ ଖୁସି ନାହିଁ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କେମିତି କରନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥାଏ ମୋତେ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ଆସିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ତାପରେ ଅଫିସ୍ କାମ କରିବି, ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାଗଜପତ୍ର କରିବି, ତାପରେ ସେ ଲୋକର କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଲୋକର ତାକୁ ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ସବୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉଛେ। ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରୁଛେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତର ସେବା କରିବି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ହେବ। ঠিক আছে স্যার, খুব সুন্দর বার্তা তো আপনার দেলে সঙ্গীতକୁ নেইকি। কিন্তু এসবু ভিতরে আমি টিকে স্যার ব্যক্তিগত কথাକୁ টিকে আসবা। পরিবারে স্যার সব কিଏ কিଏ অଛନ୍ତି, কেমিতি আপনার সময়টি বিতুଛି? ପରିବାରରେ ଆମର ତ ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଉଜ, ପୁତୁରା ଝିଆରୀ, ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାଘରର ବର୍ଷକ ପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଅଟା ସେ ମେମୋରି ଫେଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ତାପରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି, ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହଁ, ପୁଅ +3 ପଢ଼ୁଛି। ଓକେ, ସଙ୍ଗୀତର କିଛି ଛାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି? ହଁ, ଟିକେ ଗୀତ ଫୀତ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ତା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସାର୍ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋ ପିଲା ହଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ମୋ ପିଲା ଗୀତ ଗାଇବ କି ବାଜା ବଜେଇବ କି କ'ଣ କରିବ, କଳା ଲାଇନରେ କରୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, କିଛିଟା ବି ଅଫସୋସ ତ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତଥାପି ଚାଲୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କହିହେବନି। ସମୟ ଆଗଟା ତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନଟା କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଲେଖା ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ଚାହିଁବେ କେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ କଣ୍ଠଦାନ କରୁ ନିଜର ବା ନିଜର ଗାଇକି ସ୍ଥାନ ପାଉ, ସେମିତି କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ସେମିତି ବହୁତ ଭାବିକି ହିଁ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଆଗରୁ 93-94 ମସିହାରେ ବହୁତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲୋକଙ୍କର କରିଛି। ବମ୍ବେ ଯାଇ ସେଠି ମହମ୍ମଦ ଅଜିତ୍, ଶକ୍ତି, ସ୍ୱରୂପା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲେଇଛି, ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋର କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୀତାପା ଗାଇଛନ୍ତି, ସୌରଭ ଫୌରଭ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ସାର୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମାଆ ଖାଲି ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ପ୍ରାୟ 50-100 ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ।
तादेह टिके समय गला से भारी कष्ट होची कहीं रेकर्डिंग तापर स्टूडियो वर्सन आउटडोर शूटिंग ये सब कम सरला कि समय बहुत दरकार। आज्ञा अच्छा, जेहेतु समय सरी आसलानी कौन कहे शेष आम दर्शकों को? एतिकी मु कहिबी जे सबू चली थाउ जीवन यात्रा जमी चली किंतु ता भितर संगीत को स्थान दिया दरकार कारण आजिकल भल मनीषटा हाँपाई हेले संगीतर पाथेय निहाती आवश्यक कारण संगीत माध्यम भगवान मिलता। बहुत बढ़िया सर, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आम सहित आप सामिल हेले आम कार्यक्रम को आसिले एवं निजर मनर कथा आमको कहले ता सहित आपंकर संगीतर यात्रा संपर्क में आम किसी अधिक जाना पाइलु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज दर्शक बंधु समय सरी आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को ये रखुछु आमको विदाय दिंतु। नमस्कार। नमस्कार। ओडिशा